हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों के चरण कमल मोर कोटि कोटि प्रणाम। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतितान श्रील गुरु महाराज की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। तो ढेर सारा शुभकामना शुभेच्छा आपण समस्त को। तो आज रही आमर साधुसंग प्रोग्राम रे आशा करुच्छी आपण मैंने सुस्थ थे। तो भगवान पाखरे आपणकर मती रहू ये प्रार्थना करी भगवान पाखरे। तो बहुत दुर्लभ मनुष्य जीवन मिली एत जन्म पर आज भागवत गीता को बुझा भी सुजोग मिली। तो ये चांस के भी छाड़िया कथा नुहे। तो वास्तविक भगवान जोग 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 विषय कहते कहीं आम वियोग हो जाइए तांकठू आमे बिछड़ी जाइचे। तो केते प्रकार उपाय कहते। तो आम जो अध्याय पढ़ुचे ध्यान जोग 6ष्ठ अध्याय। तो एबे गत काली श्लोक जो आम शुणिकी गले 9 और 10 नंबर रे भगवान कौन कहते जे तुम्हें जोगी सर्वदा परमात्मा ठारे मन को एकाग्र करने निमित्त चेष्टा करवा उचित। क्या पाखरे? परमात्मा को पाखरे। कहीं ना मन ए संसार पाखरे जोड़िकी रही। सकाळू आम देखा संध्या प्रति मन कईटे अच्छे संसार रे ना संसार रे भगवान पाखे थोड़ी ना अच्छी। आते जाए भगवान पाखे मन को रखा केमती जीवा भगवत धाम का। भगवान यहाँ चाहती आम समस्ते पाखक फेरू घर को फेरिबा। आओ अब लौट चले घर निज घर को। ये आम बन बनाए जो घर बनईचे तो रही बापा एठी सबुदिन रही केते बेले प्रकृति आसिक माड़ मारिक छाड़देव बाहर एठू। हाँ लात मारिक भगेदेव। तो किंतु आम अनित्य को एत जाबड़ी धरीचे यहाँ ही आमर दुर्भाग्य। तो से कौन करते पड़ो। तो भगवान तो ये जो ध्यान जोगरे मन को ध्यान करने गोटे उपाय दौरान मन को संयम करने भगवान पाखे एकाग्र रखापी गोटे उपाय कहते। किंतु प्रभुपाद नकार देले कहीं शुद्ध भक्त भगवान जानते कलिजुगर लोक प्राय अल्प आयुष कलौ अस्मिन् जुगे जना मंद सुमंद मतय मंद भाग्य उपद्रुता। एक तो अल्प आयुष अरे ये ध्यान थिला विधि सत्य जुगरे कहीं से लोक लक्षे वर्ष बंचुले ध्यान चलो। ये कली जुगरे अल्प आयुष आ मंद सुमंद मतय तो अलसुआ सका उठी पारुने ध्यान करवा तो दूर कथा। हाँ तो आ सुमंद माने खतरनाक मंद निजे करवानी क्या करते दबानी। छुआ जदि भक्ति कला करना एबे तोर बयस हो ना किस मैंने एबे भावुँ आम तो बंचिक रहा अमर आम। तो ये सुमंद मतलब ये सारा संसार लोकों विषय कह शास्त्र रे। तो कौन करवा दरकार ना बेलू गोविंद स्मरण। तो बेलू ही भगवान को स्मरण करिया दरकार। जदि आम मनुष्य जीवन को सफल करने चाहूचे भगवत धाम को जावाक चाहूचे तो भगवान ये सब जो कहते केवल आमको संसार मनटा हटेकी आनिक भगवान पाखे लगेगा। तो लगेले सीना भगवत धाम जावा अंतिम समय भगवान को स्मरण करवा देह को त्याग करवा फिर भगवत धाम को आम फेर जोटा नित्य जगत। एक्चुअली मन तो जानी ना मन कहीं संसार फेसी भोग करने चाहूँगी कहीं मन को जना ना जे एमती गोटे जगत अच्छी जोटी नित्य माने शरीर जो मिल चिन्मय शरीर आ जो अनलिमिटेड आम आनंद भोग कर जो जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी ना कहीं ये मनटे जानी ना ये भूली जाइए से संसार आसिक शरीर प्राप्त करते 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 से ये स्थिति भूली जाइए। से भूली जाइए बोली तो भगवत गीता भागवत भगवान देते पुणी गुरु सदगुरु साधु सत को भगवान पठाऊँ जा मन पकाओ एम को। तो मन जिते शुणव तो से मन को बार बार शुणा दरकार भगवान के विषय। भागवत प्रथम स्कंद भागवत कही जस्या वै श्रूयमाणानां कृष्ण परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते पुंसा शोक मोह भय उपहा। हाँ जस्या वै श्रूयमाणानां कृष्ण परम पुरुषे परम पुरुष भगवान कृष्णकर जिते आम कथा को शुणा कौटी रही सहित आम संपर्क कौन कौन कले आम पाखु जापर ए सारा जो आम शुणा भगवान के विषय बार बार तो फिर शोक मोह भक्ति उत्पन्न फिर भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो भक्ति उत्पन्न हो प्रति सेवा कर भावना उत्पन्न हो आगे शुणिले सीना। तो जो शुणा उत्पन्न हम तो फिर संसार जो शोक मोह भय उपहा अपहरण हो डरिकी छु मंतर हो कहीं ये शोक मोह भय कहीं शरीर चेतना आम अच्छे बोली। तो भय सब मृत्यु हो भय शरीर के चलीज भय पिला छुआ आम हाथ के चलीजे धन के पड़े सारे भय
ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ, ଆମ ପାଖରୁ ଯେଉଁ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଛାଡ଼ି ଯିବାର ଭୟ, ତ ଶୋକ, ମୋହ, ଚିନ୍ତା, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା, ତ ଏସବୁ କାହିଁକି ଗଲତଫହମି ସବୁ ରହିଛି? କେବଳ ଆମେ ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛେ ଆଉ ଶରୀର ଭାବନାରେ ରହିଛେ। ମୁଁ ତ ଶରୀର, ଆଉ ଇଏ ଶରୀରର ସଗେ ସମ୍ବନ୍ଧୀ ସେ ମୋର, ଏ ଘର ବାଡ଼ିଟାଙ୍କୁ ବି ସେ ମୋର, ବାସ୍ ମୁଁ ସବୁଦିନ ଏଠି ପରମାନେଣ୍ଟ ରହିବି। କି ଥରେ ବି ଆମେ ବିଚାର କରୁନେ ଯେ ଇଏ ସବୁ କେତେ କେତେ ଦିନର ମେହମାନ ଆମେ ସମସ୍ତେ। ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ବାହାନଗା ଭଳି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ହେଲା, କିଏ କାର୍ଡ଼େ ଚାଲିଗଲା, ତ ଆମେ ଦେଖିକି ବି ଆମେ ଦେଖିପାରୁନେ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ। ଫିର୍ ବି ଆମେ ଆଶା କରୁଛେ ଆମେ ତ ରହିବା ଏଇଠି। ଆଉ ତ ଯେତେବେଳେ ମନକୁ ବାର ବାର ଶୁଣାଯିବ ନିତ୍ୟ ଜଗତ ବିଷୟରେ, ତୋ ଘର ଏଠି ନୁହେଁ ହେଲେ ବାବା, ତୁ ଏଠି ସବୁଦିନ ରହିବୁନି, ତ ଫିର୍ କ'ଣ ହେବ? ମନ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭକ୍ତି ଉତ୍ପଦ୍ୟତେ ସଂସାର, ତା ମନରେ ଭକ୍ତି ଜାଗୃତ, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାର ଯେଉଁ ବାସନା ଜାଗୃତ ହେବ। ଆଜି ସଂସାରକୁ ପାଇବାର ଆମର କାମନା, ମୁଁ ଏଟା କରିବି, ସେଟା କରିବି, ସେଟା କରିବି, ଏତେ ବଡ଼ ହେଇଯିବି, ସେ ଦୁନିଆ କାମନା, କିନ୍ତୁ ଏ କାମନା କ୍ଷଣ ଭରରେ ନିଷ୍ଫଳ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଆମକୁ କାମନା ତ କରିବାର ଅଛି। କି କାମନା? ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାର କାମନା। ଆଉ ଭଗବାନ ସେମିତି ଖାଲି ରଟି ଦେଲେ ତ ହେବନି, ଭଗବାନ ମିଳିଯିବନି, କିଛି ତ କରତେ ପଡ଼ିବ ନା। ସଂସାରରେ ବି କିଛି ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ନା। ଜଣେ ଖାଲି କହିବ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ହେମି, ଡକ୍ଟର ହେମି, ହେଇଯିବ ନା ସେମିତି? ତ ମେହନତ କରତେ ପଡ଼ିବ। ସେହିଭଳି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୁଣିବା ନିତ୍ୟ ଜଗତ ବିଷୟରେ, ନିତ୍ୟ ଘର ବିଷୟରେ, ଯେଉଁଠି ଆମର ପରମାନେଣ୍ଟ ଘର, ଯେଉଁଠି ଗଲେ ଆମେ ଫେରିବାନି, ତ ଫିର୍ ଆମ ମନ କ'ଣ କରିବ? ହଁ ମୁଁ କରିବି, ମୁଁ ତ ଭଗବାନ ପାଇବା ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି କରିବି। ତ ସେଇଟା ହେଲା ଭକ୍ତି ଉତ୍ପତ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଆମ ହୃଦୟରେ ଭକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ମୋର ପ୍ରଥମ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଯେତେବେଳେ 25 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ତଳର କଥା, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ନା, ନ ଶୁଣିଲି ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଖାଆ ପିଅ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇଛେ, ବସ୍ ଏଇଟା ଆମର ସଂସାର। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୁଣିଲି ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ଆସିକି କ'ଣ କରତେ ପଡ଼ିବ, ମୁଁ ସତରେ ଯିବି ଭଗବତ ଧାମ, ଏଠି ରହିବିନି ବାବା, ଏଠି ବଡ଼ କଷ୍ଟ, କ'ଣ କରତେ ପଡ଼ିବ, କ'ଣ କରତେ ପଡ଼ିବ, ମୁଁ କିଛି ବି କରିବା ପାଇଁ ରାଜି। ତ ଫିର୍ ଭଗବାନ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇଲେ, ତ ଆଜି ଆମେ ଆସିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ବାସ୍ ମନରେ କେବଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ନିତ୍ୟା ବିନିବୃତ୍ତ କାମା, ଆଉ ସଂସାରରେ କିଛି କାମନା ନାହିଁ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଜଗତକୁ ଜୀବନର ବାସ୍ ଆବୃତ, ମନରେ ଆବୃତ କାମନା, ଏଇଟା ହିଁ ଦରକାର, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତ ଏଇ ସ୍ଥିତିକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ମନକୁ ଶୁଣେଇତେ ପଡ଼ିବ। ତ ଏବେ ଭଗବାନ କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ବିଧି କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଲେ ଭାଇ ତୁ କରିପାରିବୁନି, କାରଣ ତୁ କଳି ଯୁଗରେ ଅଛୁ। ସେ ଏକ ତ ଏଠି କହିଲେ କ'ଣ, ଏକ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏକାନ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ତାହେଲେ ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଛାଡ଼ିତେ ପଡ଼ିବ, ପିଲା ଛୁଆ ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଯେଉଁ ରଖି ନେଇଛେ, କ'ଣ କରିବା? ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇବା? କରିପାରିବାନି। ତ ଆଚ୍ଛା, ହେଠି ଯାଇକି ବି ଗୋଟେ ଏମିତି ଆସନରେ ବସ, ଅତି ଉଚ୍ଚ ହେଇନଥିବ, ଅତି ନିଚ ହେଇନଥିବ, ପୁରା ସମତଳ ହେଇଥିବ, ମନକୁ ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ କେତେ କ'ଣ ଏଠି ଯେଉଁ କହିଲେ, ଇଏ କଳିଯୁଗ ମାନବ ପାଖରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆଉ ବିଦେଶୀ ଆମେ ସିନା ହରିଦ୍ୱାର ବୃନ୍ଦାବନ ପଳେଇବା, କାହିଁକିନା ଆମେ ଭାରତରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ। ଯେଉଁ ବିଦେଶରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ସିଏ କ'ଣ କରିବେ? କାରଣ ତାଙ୍କ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ କ'ଣ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ? ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଲେ ତୁମେ ଯେଇଠି ବି ଅଛ ନା କାହିଁକି, ବାସ୍ କଳିଯୁଗ ପାଇଁ ହରେ ନାମ ହରେ ନାମୈବ କେବଲମ୍ କଲୌ ନାସ୍ତେବ 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 ଗତିର ଅନ୍ୟଥା। ଆଉ କୌଣସି ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ନାହିଁ। କଲିଯୁଗ କେବଳ ନାମ ଆଧାର, ସୁମରି ସୁମରି ଉତ୍ତର ଭବ ପାରା, ଭବସାଗରକୁ ପାରେଇ ଯାଉ, ବାସ୍ ସୁମରି ସୁମରି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କରି କରିକି। ତ ସେଇପାଇଁ ଶୁଣିତେ ପଡ଼ିବ ନା। ପ୍ରଥମେ ତ ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ଆସିଲେଣି ଆପଣମାନେ, ଯିଏ ବି ଆଜି କିଛି ନୂଆ ଲୋକ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଏଥିରେ ଆଜି, ତ ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ଆସନ୍ତୁ ବା, ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମ ସ୍ତର ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ଆସିଲି, ଯେମିତି ଶୁଣିଲି, ମୁଁ ତ ଜାଣିନଥିଲି ଭଗବତ ଧାମ ଗୋଟେ, ଏ ଉପରେ ଗୋଟେ ଜଗତ ଏମିତି ବି ଅଛି ଯେଉଁଟା କେବେ ପ୍ରଳୟରେ ବି ପ୍ରଳୟ ହୁଏନି, ନଷ୍ଟ ହୁଏନି, ନିତ୍ୟ ଜଗତ। ଆଉ ଯେଉଁଠିକି ଗଲେ ଆମେ ପୁଣି ଫେରିବାନି, ସେଠି ଆମେ ଚିନ୍ମୟ ଆତ୍ମା, ଆମକୁ ସେଠି ଚିନ୍ମୟ ଶରୀର ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମକୁ ଭୌତିକ ଶରୀର ମିଳିଛି, ଯିଏକି ସମୟ ଅନୁସାରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଆଜି ଏଇ ସମୟ ଆସିବ, ବୁଢ଼ାପା ଆସିବ, କେତେ କଷ୍ଟ, ଫିର୍ ମୃତ୍ୟୁ କେତେ କଷ୍ଟ, ଫିର୍ ଆଉଥରେ ଜନ୍ମ ହେବା। ଯଦି ଭଗବତ ଧାମକୁ ନ ଯିବା, ପୁଣି ଜନ୍ମ ହେବା, ପୁଣି ତ ସେଇ ମାଆର ଗର୍ଭ କଷ୍ଟ ସହିବା, ପୁଣି ଜଗତଟା ଦେଖୁଛେ ପଦମ ପଦମ ୟାଦି ପଦମ, ପୁଣି ସେଇ ସାମ୍ନା କରିବା। ବାପରେ ଏତେ ଲଫଡ଼ାରେ ଯିବା କାହିଁକି? ଭକ୍ତି କରିକି କାହିଁକି ଘରକୁ ନ ଫେରିବା? ତ ଏଇଟା ଆମ ମନକୁ ମାନେ ଏଇ ବୁଦ୍ଧିଟା କିଏ ପ୍ରଦାନ କରିବ? ମନ ଉପରେ ବୁଦ୍ଧି ତ ଗୋଟେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ବସିବା, ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ଶୁଣିବା। ମୁଁ ଯେମିତି ଶୁଣିକି ଆସିକି ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଗଲି, ଏବେ ମନରେ ଶୋକ ନା, ଭୟ ନା, ଚିନ୍ତା ନା, କ'ଣ ଭାଇ ମୋତେ ତ ଭଗବାନ ଦରକାର, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର, ଭଗବାନ ମୋର, ମୁଁ କେବେ ମରିବିନି, ଭଗବାନ ବି କେବେ ମରିବନି, ଭଗବାନ ମୋ ପାଖରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏ ସାରା ଭୟ ଦୂର ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କିଛି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରତେ ପଡ଼ିବ, କିଛି କରତେ ପଡ଼ିବ। ସେଇଟା ହେଲା ସାଧନ ଧାମ ମୋକ୍ଷ କର ଦ୍ୱାରା ସାଧନା। ଆଉ କଳିଯୁଗର ସାଧନା ହେଲା ଦୁଇଟା, ଜିହ୍ୱାଦ୍ୱୟକୁ ଆମେ କାଲି ନା ପରଦିନ ଶୁଣିକି ଗଲେ ନା, ଜିହ୍ୱାଦ୍ୱୟୁ ସ୍ୱୟଂ ସ୍ଫୁରତ୍ୟଦଃ, ଜିଭର ଦୁଇଟା କାମ, ବା ସେଇ ଦୁଇଟା କାମ କରିବା। ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସାଦ ପାଇବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିକି, ଆଉ ନାମ କରିବା। ଏତିକ ହେଉନି କଳିଯୁଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। କାହିଁକି ପ୍ରସାଦ ଖାଇବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି? ଯଦି ଅନ୍ୟ କିଛି ବି ଖାଇବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିକି ନ ଖାଇବା, ତାହେଲେ ପାପ ଖାଇବା। ଚାହେ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣର ହେଉ ନା କାହିଁକି, ଭାଇ ଗଛ ମଛ କାଟିଛେ, ସେଥିରୁ ବି ତ ପାପ ଅଛି।
হ্যাঁ କେତେ ଚାଉଳ ଧୁଛେ ସେଥିରୁ ତ ବୁଢ଼ା ମା କ'ଣ ଯିବେ ପୋକ ଥାଏ ସେ ବି ମରିଯିବେ, ସେଗୁଡ଼ା ବି ତ ପାପ ଲାଗିଯିବ ନା। ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ପ୍ରସାଦ ପାଇବା, ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କରିବା, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସରଳ ବିଧି। ଯଦି ଫିର୍ ବି ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନକୁ ସଫଳ ନ କରିବା, ଭଗବତ ଧାମ ନ ଯିବା, ପୁଣି ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଏଇ ଜଗତକୁ ଆସିବା, ପୁଣି ମାର ଗର୍ଭ, ପୁଣି ସଂସାର। ଜରୁରୀ ବି ନାହିଁ ଯଦି ପଶୁ ଭଳିଆ କର୍ମ କରିଥିବା ପୁଣି ପଶୁ ଶରୀରକୁ ମିଳିଯିବ, ପଶୁ ଶରୀର ମିଳିଯିବ। ତ ଆମେ କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ, ସାଧୁସଙ୍ଗର ଜନକନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଯଦି ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ନା, ତ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଜାଗୃତ କରନ୍ତୁ। ଯେଟା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଏଠି କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଦରକାର ଏଠି ଭଗବାନଙ୍କର? ତାଙ୍କର ଧାମରେ ଅଛନ୍ତି, ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ସହିତ ମସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦରେ ଅଛନ୍ତି। ତମେ ଭାଡ଼ମେ ଯାଅ, ଏଠି ସଡ଼। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ପିତା କେବେ ବି ଚାହେଁନି ତା ଛୁଆ କଷ୍ଟ ପାଉ। ଆମେ ବି ସଂସାରରେ ପିତାମାତା ହେଇଛେ ନା। ହଁ ଆଜି ମୋ ପୁଅମାନେ ଆସିବେ ଘରକୁ, 3 ଥର ଫୋନ୍ ସରିଲାଣି, କେଇଠି ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଟ୍ରେନ୍ 4 ଘଣ୍ଟା ଲେ। ତ ଯାହା ବି ହେଲେ ବାପା ମା ଚିନ୍ତା ରହୁଛି ନା। ତ ଭଗବାନ ସେଇଭଳି, ଆମେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ସର୍ବଜନସ୍ୟ କହନ୍ତେ ଅହମ୍ ବୀଜପ୍ରଦ ପିତା। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପିତା, ଖାଲି ପିତା ବି କହୁନାହାନ୍ତି, ପିତା ଅହମ୍ ଅସ୍ୟ ଜଗତ ମାତା ଧାତା ପିତାମହ। ଜଗତର ପୁରା ଜଗତର ସବୁ ଜୀବଙ୍କର ସେ ମାତା ବି, ଧାତା ବି, ପିତାମହ ବି, ସବୁକିଛି। ତ କେତେ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଆମ ପ୍ରତି। ଭାଇ ଆରରେ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରିଆସରେ, ଏଇ ଜଗତଟା କେବଳ କଷ୍ଟ। ହଁ ମୁଁ ବନେଇଛି ପରା, କହୁଛି ତୁ ଖାଏ ମୋ ଶାଶୁ ଫିର ତୁ କଷ୍ଟ ମାନେ ସୁଖ ପାଇବୁ କେଉଁଠି? ତୁ ଭାବୁଛୁ ଡକ୍ଟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ପଢ଼ିକି ହେଇଯିବୁ, ସୁଖୀ ହେଇଯିବୁ, ମରିବୁନି, ବୁଢ଼ା ହେବୁନି? ତୁ ଡକ୍ଟର ହେଇବୁ ବୁଢ଼ା ହେବୁନି? ତ ଇଏ ପ୍ରକୃତି। ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଯେଉଁ କେତେ ବଡ଼ ବୁଢ଼ା ହେଉଛୁ ନା, ଆଖିରି କେଦିନ ଶରୀର ତାର ଖତମ, ଶରୀର ଖତମ, ତାର ସବୁକିଛି ଲୀଳା ଖେଳା ଖତମ। ତ ଏ ଜଗତର ଅନିତ୍ୟତାଟାକୁ ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆମେ ଏହସାସ କରିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ କିଏ ବୁଦ୍ଧିମାନ ମୂର୍ଖ ଅଛି କ'ଣ ଭଗବତ ଧାମକୁ ଯିବାକୁ ଯାଇପାରି? ମୋ ଭିତରେ ଏଠି କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ଆମକୁ ଦୁନିଆଟା ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଛୁ? ଶୁଣିଲା ପରେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ନା? ନା ସତରେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଆସିବ ନା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ, ନିଶ୍ଚୟ ଇଚ୍ଛାଟା ହେବ। ଶୁଣିଥିଲେ ଇଚ୍ଛା ହେବ ନା? ସତ ମାତାଜୀ କହୁଥିଲେ, ଭଗବତ ଗୀତା ସେଇଆ କହୁଛି। ଆମେ କାହିଁକି ଏଠି ଫସିକି ରହିବା? ଆରେ ଜଗତ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ନ ଶୁଣିଥିଲେ ଫସିକି ରହିଥିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଶୁଣିଲା ପରେ ବି ଏଠି ଫସିକି ରହିବା, ଇଏ ତ ବୁଦ୍ଧିମାନୀ ନୁହଁ। ତ ଭଗବତ ଗୀତା ଆଜି ଯେଉଁ ଶ୍ଲୋକଟା ଆମେ ପଢ଼ିଲେ, 10 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ, ଭଗବାନ ଯେଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଗୀ ସର୍ବଦା, ଆଜି 11-12 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ଶୁଣିଲେ, ଯେଉଁଠି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ନିମିତ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଏକାନ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଠାରେ ଭୂମି ଉପରେ କୁଶଘାସ ବିଛାଇ ତାହାକୁ କୋମଳ ବସ୍ତ୍ର ମୃଗଚର୍ମରେ ଆବୃତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆସନଟି ଅତି ଉଚ୍ଚ କିମ୍ବା ଅତି ନିଚ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାପିତ ହେବା ଉଚିତ। ଯୋଗୀ ସେ ଆସନରେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଉପବେଶନ କରିବା ଉଚିତ। ତତ୍ପରେ ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯମ କରି, ହୃଦୟକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ କରି, ମନକୁ ଏକାଗ୍ର କରି ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରିବା ଉଚିତ। ବାପରେ କେତେ କାଠିର ପାଠ! ଇଏ ଆମ ଦେଇକି ହେବନି, ହେବ ନା? ଛାଡ଼ିଥିବା ଛୁଆ ପିଲା ରଖୁଛନ୍ତି, ଛାଡ଼ି ଛୁଡ଼ାକି ଯିବେ ହରିଦ୍ୱାର ବୃନ୍ଦାବନ? ଏଇଠି ରୁହନ୍ତୁ, ଯେଇଠି ବି ଘର ଅଛି ସେଇଟାକୁ ବୃନ୍ଦାବନ ବନାନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ଭକ୍ତି ଉତ୍ପତ୍ତି ଦେବେ। ଭକ୍ତି କରିବା, ଭଜନ ଭଗବାନଙ୍କ ରୋଷେଇ କରିବା, ଭୋଗ ଲଗେଇବା, ଗୀତା ପଢ଼ିବା, ଭାଗବତ ପଢ଼ିବା, ସାଧୁ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ଶୁଣିବା। ଏଇଠି ରହିକି ଆମେ ଭଗବତ ଧାମକୁ ଯାଇପାରିବା, ଛାଡ଼ିକି ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏତେ କଳିଯୁଗରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମହାପ୍ରଭୁ ଯିଏ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ, ସେଇ କୃଷ୍ଣ ପୁଣି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ରୂପରେ, ମାନେ ଭକ୍ତ ରୂପରେ ଆସିକି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଶିଖେଇଲେ। କେଣେ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଘରେ ବସ, ଏଇଠି ରୁହ, ଯାହା ଯେମିତି ଅଛି ତମ ଜୀବନରେ, ଯାହା ତୁମ ରୋଜଗାର ଅଛି ସେଇଟାই କର, କିଛି ବି ଛାଡ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବାସ୍ ଜୁଡ଼, ଭଗବାନଙ୍କୁ ତୁମ ଜୀବନରେ ଯୋଡ଼ି ଦିଅ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଭିନ୍ନ, ତ ନାମକୁ ତୁମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଦିଅ। ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କର, ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସାଦ ପାଅ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭକ୍ତିରେ ଲଗାଅ, ଫିର୍ ଖୁସି ଭବସାଗରକୁ ପାର ହେଇଯାଉ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ରାସ୍ତା! ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଉଦ୍ରେକ ହେଉଥିବ। ଯଦି ଆମ ହାତ ଧରିକି ବା ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଧରିକି ମିଶିମିଶିକି ଯଦି ଘରକୁ ଯିବା, ତ କେତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ କିଛି ସମୟ ରଖିବା, ଯେଉଁଠିକି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ବା ନୂଆ ଲୋକ କିଛି ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା। ମୁଁ କଥା କହିତେ ବହୁତ ସମୟ ନେଇ ନେଉଛି, ସେମାନେ କ୍ଷମା କରିବେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ।